Good morning, everyone. This is the 456 days in Toronto, and it is a rainy day. It was, and it will, but not now. There are so many clouds in the sky, and there's a gray, and there's no sunlight in the morning, and the temperature is 10 degrees and feels temperature is 7, and there's a warning which is extremely strong wind in the morning, but I do not feel any strong wind, any weak wind at all. So I prepared my pearl jacket for the wind, but it is not chill. It's a little bit warm and getting warm, but I saw in the weather app the temperature is going down as the time goes by, so it will getting colder and colder today, and it will rain today. So I prepare my umbrella in my bag, and I think some time in today there's also strong wind. But yesterday I watched some science contents in the YouTube, and there's some information about weather forecast. It is hard to know about 2 weeks later weather. They say the maximum day we can predictable weather is less than 2 weeks by science. There's some equation that calculate after weather. But there's some kind of reason. It's like butterfly effect. So the primary condition cause many different results. So if we get some smaller mistake of primary condition, which is such as the 0.001 degrees difference between the real temperature and the estimated temperature, 0.001 degrees cause very different weather in the simulation. So if we get some wrong temperature or wrong primary condition, then we cannot predict well. It is wrong weather. Sometimes they say, oh, today will rain, but sometimes it's not. Today's gonna be snow today, but sometimes not because of the primary condition. But the condition is so tiny point. So there's so many butterfly effect in the weather, and we cannot get the correct primary condition at all.
because weather is changed. They're changed always. Sometimes the machines are not correct. The simulation estimates so many effects in the equation. There's so much possibility of wrong predictive. So that's why the maximum day we can predict the next weather is 15 days. Yeah. 그래서 여러분 안녕하십니까. 제가 좀 어제 본 유튜브에 대해서 막 얘기를 했는데 오늘 되게 글루미한 날이에요. 아까 해가 조금 비치는 것 같더니 다시 구름이 잔뜩 꼈네요. 어제 본 유튜브에서 그런 얘기 하더라고요. 이제 날씨 예측하는 어떤 그런 기상학자 분께서 이제 교수님께서 나오셔서 이제 막 얘기를 하시는데, 날씨를 예측하는 건 사실상 과학적으로 15일, 2주 이상은 불가능하다 라고 그냥 아예 이론적으로 나와 있다 라고 하시더라고요. 그게 뭐 핑계가 아니고 초기 조건에 따라서 이게 이제 그 나비 효과라 그러죠. 굉장히 달라지는 예측을 하게 되는데, 그 초기 조건이 뭐 예를 들어서 막 0.0001도 차이만 나도 그 뒤에 예측하는 게 완전히 달라진다는 거예요. 완전히. 그래서 그 완전히 달라지기 직전에 그래도 거의 비슷하게 맞출 수 있는, 예측할 수 있는 그 정도의 수준이 2주가 맥시멈이라고 하더라고요. 그 뒤에는 의미가 없는 거죠. 예측을 해도. 그러니까 되게 미세하게 날씨라는 게 그 되게 미세한 초기 조건에 따라서 바뀌는 거고, 그런 걸 생각하면 되게 어려운 거다 라는 이제 얘기를 하시더라고요. 일단 건너갈게요. 저 커피를 좀 마시고 싶어서 이렇게 내리고 시켜보겠습니다. Good morning. Can I get this one? Sorry? Yeah. Oh, no. Can I get one Americano? Americano? Yeah. Which size? Extra large, please. You want, I just have large size for the Americano. It's for just large size? Yeah. There's no extra large. You don't have any cup, or is it not possible to change the... We have coffee extra large, dark roast extra large, but not Americano extra large. It's just large. Oh, So you want large Americano? no, I can change the other one. Yeah. Thank you. 여기서는 이게 엑스트라 라지가 안 바꿔진대요. 뭐지? 그럴 리가 없는데. 딴 데 가서 바꿔야겠다. 근데 영어가 이상했나? 뭐 티몰트는 워낙 많으니까요. 다른 데 가서 바꿔야겠다. 아니면 이걸로는 엑스트라 라지를 못 바꾼다는 건가? 아닌데? 이거 엑스트라 라지 다 바뀌는데 컵이 없다는 건가? 잘 모르겠습니다. 어쨌든 다른 데 가서 바꿔보기로 하고요. 아무튼 간에 날씨 예측이 그렇게 어렵다는 걸 어제 이제 들어가지고, 오늘 또 토론토가 이렇게 흐리고 막 그런 게, 토론토, 제가 여기 살면서는 좀 기억에 남을 정도로 흐렸던 날이 많지는 않았던 것 같아요. 그러니까 차라리 비가 오면 비가 왔고 눈이 오면 눈이 왔지, 그냥 이렇게 흐린 채로 그냥 있는 경우가 사실은 많지 않았던 것 같거든요. 있었겠지만 제 기억에 많이 남지 않았던 거 보면 그럴 정도까지는 아니었나 싶어요. 오늘은 확실히 구름이 좀 껴있고 그러네요. 제가 이제 학교 가는 동안. 아무튼 간에 티몰튼에 한 군데 들렸는데 실패했으니까 다른 티몰튼을 들려야겠네요. 그러려면 조금 빨리 가야겠네요. 저 컴퓨터도 빌려야 되고. 컴퓨터 빌리지 말까? 컴퓨터 안 빌려도 될 것 같은데 빌리지 말까?
오늘은 뭐 할 거냐면 이제 학교는 1교시 수업이 있어서 가는 거고요. 그리고 그 이외에는 끝나고 이제 편집을 할 거예요. 근데 제가 편집하진 않고 저희 이제 에디터가 편집을 하는 거 옆에서 이제 지켜볼 건데 같이 하는 거죠. 일단 제가 원하는 방향이 있으니까 그 방향대로 편집을 이제 하려고 합니다. 약간 일종의 테크니션을 두는 거죠. 네. 근데 제가 솔직히 얘기하면 제 이 경력에 누군가 테크니션을 두고 제 편집을 맡긴 적이 거의 없어요. 있어도 손에 꼽는 것 같아요. 그래서 기억이 거의 안 나거든요. 대부분 제가 편집을 했고 누군가한테 편집을 시킨다라는 게 조금 어려운 느낌이에요, 저한테는. 네. 그래서 오늘 한번 해보고 이거는 좀 어려울 것 같다, 시간이 더 걸리고 소통에 이제 시간이 좀 걸릴 것 같다 그러면 그냥 제가 하는 걸로 하고 나중에 뭐 컬러 콜렉션이나 어떤 진짜 시간이 필요한 기술적인 것들에 대해서는 따로 맡기는 걸로. 네, 그러니까 그 친구한테. 왜냐면 그 친구가 저희 프로듀서기도 하고 그래서 어찌 보면 좀 할 일이 많아요. 지금 과부하가 걸릴 수도 있어요. 왜냐면 그 전까지 해왔던 게 있어서 뭐 2주 만에 막 여러 가지 일을 해냈지만 또 이제 또 달려가야 되는 시점인데 지금 약간 퍼져 있는 것 같거든요, 제가 보기엔. 네, 그래서 그렇게까지 이제 퍼져 있으면 좀 안 되는데 약간 그런 느낌이 들어서 좀 뭐랄까 기운을 차리게 해주거나 아니면 일을 줄여주거나 둘 중에 하나를 해야 될 것 같습니다. 그냥 이대로 가면 벌써 일주일이 지났는데 이제 어제서야 파일을 확인하더라고요. 네, 편집자라면 바로 이제 파일 받자마자 이제 파일의 어떤 정확성, 파일 깨졌나 안 깨졌나 이런 것들을 먼저 봐야 되는데 아직 안 봤더라고요. 그래서 저는 이제 그 친구라면 그래도 프로듀서 일도 잘 해냈고 하고 싶은 일은 사실 에디터니까 에디터로서 모드가 딱 전환될 수 있을 거라고 생각했는데 그렇지는 않았나 봐요. 그래서 좀 시간이 필요했던 것 같고 좀 이제 기다려줬어요. 일주일 정도는 쉬라고. 이제는 안 되죠. 왜냐면 이번 주에 바로 러프컷을 볼 수 있어야 되는데 러프컷이 이제 거의 다거든요. 사실은 그래요. 러프컷에서 이제 어떤 뒤집는 게 나중에 다 뒤집지 않으려면 러프컷 정도에서는 이미 어떤 테이스트가 나와야 돼요. 네. 완성도가 아니고 테이스트가 거기 있어야 돼요. 뭔가 요 부분 맛있네, 이 영화에서 요 부분이 알짜네 라는 그 느낌을 러프컷에서 받을 수가 있어야 되고 그 다음에 이제 촘촘히 좀 디테일을 만져간달까 그런 게 필요해서 사실은 러프컷이 다거든요. 근데 이제 이 친구랑 얘기했던 게 어제까지 좀 저도 소스들을 한번 보고 생각을 좀 하고 가야 이게 뭐 시간을 낭비하지 않잖아요. 각자의 시간에 각자가 해야 될 일을 하고 만나서 해야 될 일은 그때 가서 하는 건데 어제까지 자기가 다 할 수 있다고 하더니 그냥 진짜 자기가 다 할 수 있는 시간이었던 것 같아요. 네, 그래서 그런 종류의 소통 방식이 아직 좀 서툴달까? 네, 왜냐면 협업하는 일이고 뭔가 내가 납품하는 일이고 누군가 같이 걸려있는 일은 사실 내가 다 끝냈으니까 나는 이때까지 끝낼게, 다음에는 네가 뭐 며칠이 걸리든 뭐 네가 해, 뭐 이런 거는 사실 안 되거든요. 네, 진짜로 필요한 건 두 스텝 앞을 내다보는 거. 그 두 스텝 앞이라는 게 예를 들어서 뭐
이쪽으로 넣어야 돼. 그 두 스텝 앞에 가는 게 사실상 내가 끝내고 이때 주면 이 사람이 이때 보고 며칠 걸려서 나한테 이거를 보고 넘겨줄 수 있을까? 그럼 나는 며칠부터 다시 이걸 할 수 있을까? 이 왔다 갔다를 한번 보는 건데, 내가 보낼 때 이 사람은 며칠 걸릴까? 그래서 나는 언제 돌아올까? 이 두 스텝을 먼저 보고 주는 거라, 이제 결국은 자기가 늦게 준다 그러면 자기가 늦게 받게 되는 거고, 퀄리티에 문제가 생기는 거고, 네, 그런 것들이 이제 혼자서 해보는 사람 입장에서 그거를 상상하기는 아직 쉽지 않죠. 그래서 그런 시스템을 좀 알려줄 필요가 있을 것 같고, 오늘 그래서 그런 일정들을 얘기해 봐야 될 것 같아요. 네. 이제 수업 10분 전이고, 노트북까지는 필요가 없을 것 같긴 한데, 그럼 여기가 아니고 저기 티몰튼 가서 커피를 가지고 와야겠다. 티몰튼 가서, 파란불이 됐나? 저기 가서 커피를 한 잔 받아서 오는 게 저한테는 나을 것 같습니다. 컴퓨터가 오늘은 필요가 없을 것 같아요. 네. 10분이면 뭐 저기 갔다 오니까. 그렇습니다. 그래서 오늘 같은 경우는 이제 그렇게 할 거고, 사실 이 친구가 다음 주에도 캡스톤이 하나 더 있어요. 그러니까 뭐 다른 거 참여하는 게 더 있어요. 그걸 가지고 뭐라 할 순 없지만, 사실 이제 거기도 매달려야 되지만 한편으로 같이 있는 일들이 있기 때문에 그걸 이제 병행할 수 있느냐의 문제를 좀 본인이 따져봐야 되거든요. 병행할 수 있느냐, 내가 이걸 할 수 있겠느냐. 그런 면에서 봤을 때는 지금은 좀 어렵지 않나 라는 생각도 해요. 물리적으로. 네, 뭐 능력이 된다 안 된다를 떠나서 저는 이제 물리적으로 되냐 안 되냐를 보는 사람이고, 맡겨놓고 기다릴 바에는 제가 할 수 있는 정도에서 하는 게 맞다고 생각하니까. 저 교수님이다. Good morning. 우리 교수님이었네. 티몰튼 갔다가 얼른 들어가야겠다. 저거 건널 수 있으면 좋을 것 같은데. 건너자. 자, 여기서도 만약에 톨밖에 안 된다 그러면 뭐가, 제가 뭘 잘못 알고 있는 것 같은데 계속 엑스트라 라지를 받았거든요. 자, 아무튼 저는 이제 티몰튼 받고 가보겠습니다. 한번 여기서도 한번 시도해 볼게요. 내리고, 이쪽.
Last coffee, 2 times the sugar. And I need chocolate muffin latte. Chocolate muffin. Can I get a Americano? Medium Americano, please. Extra large. Extra large? Yeah. Can I use this one? Lalita. Coffee. She ordered the medium French press. What is the Coffee. coffee? Yeah. For Americano? Americano extra large, please. Americano is They don't have. Yes. People are waiting, yeah? Yeah, thank you. Oh yeah. 보니까 저 솔드아웃 돼 있네요. 보니까 이게 이 사은품으로 주는 이 컵이 이제 솔드아웃이 되나봐요. 점점 여기는 라지가 솔드아웃 돼 있네요. 얼른 사 먹어야겠다 이거. Last coffee to give 1 sugar. Felicia, first piece of Americano, please. Excellent, jackfruit black. Thank you very much. Have a nice day. Black Americano, black. 이쪽으로 가야 되나? Americano. Black Americano. 자, 엑스트라 라지로 한 아메리카노 받았습니다. 아우 뜨거워. 얼른 가야겠다. 좋은 선택이었어. 좋은 선택이었어. 오늘 사실 노트북이 필요 없거든요. 아침에는 아침 이 수업은 사실 시각적인 수업이고 노트북 있으면 제가 뭘 적긴 하겠지만 사실상 오늘은 이 수업 그냥 잘 듣고 그리고 편집하는 게 사실은 어떻게 보면 한 60% 정도 더 중요해서 거기에 좀 집중을 할 수 있게 할 것 같고 그리고 끝나고 나면은 이제 오늘부터 마취 브레이크예요. 저희 아이 같은 경우는 저는 이제 지지난주에 리딩 이퀄 했잖아요. 마취 브레이크가 이제라서 이제 서머 스쿨 보내게 됐습니다. 서머 스쿨은 조금 더 레인지가 넓어서 보통은 이제 3시까지 데리러 가는데 이제 1시간 더 있다가 4시 무렵에 데리러 가게 될 것 같아요. 그래서 남는 시간 활용해가지고 좀 뭐 과제를 한다든지 뭐 제 유튜브를 좀 올린다든지 지금 사실 제 캡스톤 시작한 이후로 캡스톤 한 일주일 전부터 제가 거의 못 올렸어요. 거의. 그래서 조금 거의 못 올려서 조금 손을 봐야 돼요. 네. 그래서 그것도 올리고 뭐 해야 되는데 그러기에는 오늘 시간이 조금 있을 것 같아서 그걸 하고 해볼 생각입니다.
사실 좀 꼰대가 되면 안 되는데, 일 하다 보면은 약간 이제 제가 일하던 방식이나 이런 것들을 알려주게 되는데, 그게 조언이 될지 아니면 뭐 아닌 게 될지 잘 모르겠어요. 그래서 잘 모르겠습니다. 아무튼 수업 갔다 볼게요. 감사합니다. 춥네요. 집으로 가고 있습니다. 오늘 월요일이었고요. 월요일 편집 러프컷 잘 했습니다. 일단은 제 의도나 뭐 이런 것들을 저희 에디터한테 얘기해 줬고, 과연 그 의도대로 잘 편집을 할 수 있을지 한번 봅시다. 예. 그리고 또 이제 이 에디터 친구한테 제가 일단 일자리 제안을 했어요. 제가 지금 저희 학교에서 뭐 하는 거 한번 찍고 왔잖아요. 그게 이제 계속 꾸준히 있을 건데, 그 일자리를 제안해 주고 왔거든요. 그러니까 한 명 더 할 수 있는 버짓이 있다고 해서 그걸 좀 챙겨주고 싶어가지고 했는데, 이제 면접이나 뭐 이런 걸 봐야 돼서 지금 그 친구가 그 면접 이런 미션 영상 준비를 하고 있습니다. 그래서 좀 잘 했으면 좋겠네요. 안 그러면 다른 친구랑 해야 되는데, 뭐 다른 친구랑 해도 저는 좋은데, 이 친구가 과연 잘 해낼 수 있을지, 한번 그 기회를 잡을 수 있을지 보겠습니다. 아까 뭐 많은 거 보여줬는데 깔끔하게는 찍으려고 노력했던 것 같은데 생각보다 잘 안 된 느낌이더라고요. 그래서 그걸 이제 참고해가지고 만들긴 한 것 같더만, 조금 모자라 보이지 싶었죠. 삶은 달걀 만드는 거였는데요. 좀 급해 보였어요. 호흡이 뭔가 많이 넣고 싶어 했고, 빼고 싶어 해서 많이 넣고 싶어 했는데, 좀 이제 시간 제한이 있다 보니까 그거를 어떻게 하면 이제 좀 호흡이 안 바빠 보일까를 이제 고민을 하고 있었는데, 거기서 이제 많이들 실수하는 부분이, 본인이 이제 이거는 좀 너무 바쁜 것 같아, 그러니까 호흡이 너무 빠른 것 같아, 조금 더 여유 있게 해야 될 것 같아 라는 느낌이 들어도, 많이들 그 느낌을 그냥 무시하고 그냥 자기가 찍었던 걸 다 넣는 경향이 있단 말이죠. 왜냐면 찍어 놓은 게 아까우니까. 근데 실제로 그 영상을 이제 확인하고 보는 사람들은 그 영상을 만들기 위해서 얼마나 많은 후티지를 찍었느냐, 시간을 얼마나 들이고 몇 번의 테이크를 NG를 내고 이걸 찍으려고 노력했는지는 별로 안 중요해요. 실제로 사람들이 중요하다고 생각하는 건, 그래서 이 마지막 컷이 잘 찍혔는지, 오케이가 잘 나왔는지, 그게 내가 보기에 좋은지, 그 컷들을 연결했을 때 그게 말이 되는지 정도지, 그걸 뭐 얼마나 테이크를 많이 갔는지를 다 보여주거나 이런 거 관심 없습니다. 특히 그런 영상들이 있어요. 그래서 그런 영상들이 아닌 경우에, 그러니까 막 그 NG 컷을 보여줄 필요가 없는 경우에는 그런 것들을 좀 자제하고 남기는 게 필요한데, 아까워하더라고요, 자기가 찍은 것들을. 그래서 조언도 해주고 그랬는데, 어떨진 모르겠네요. 교수님이 보시기에 부족하다 싶으면 뭐 원래 하려던 친구를 하겠죠. 그것도 뭐
어쩔 수 없다 생각합니다. 그러면은 저는 얼른 치즈를 사고 아이한테 가보겠습니다. 네, 치즈 다 샀고요. 집으로 가겠습니다. 집으로 가기 전에 저희 아이 데리러 가야 돼요. 오늘부터 마취 브레이크라 그랬죠. 재밌게 놀고 왔을지 모르겠네요. 학교로 데리러 가서 오늘 어땠는지도 물어보고 그래야겠습니다. 사실 제가 지금 마음이 좀 바빠요. 포스트 프로덕션이라고 해가지고 사실 그렇게 널널한 건 아니거든요. 그러니까 일단 해야 될 일이 편집이 있어요. 근데 편집이 러프 컷 있고 파인 컷 있고 락드. 파인 컷에서 이제 락 해야 돼요. 거기에 이제 음악을 넣을 건데, 사실은 뭐 음악 전문가가 있으면 거기다가 이제 음악을 딱 넣어주면 되는데, 우리는 믹싱 정도 해줄 수 있는 인원 정도를 찾으면 다행인 건데, 그렇지 못한다 하면 저희가 음악도 넣어야 되기 때문에 저희가 이제 픽처락을 해도 음악을 어떻게 넣을지를 모르면 픽처락을 하는 의미가 전혀 없어서 파인 컷에도 음악을 넣어야 되고, 그렇게 해가지고 하기 전까지 각 단계별로 최소한 2번씩은 수정을 해야 되거든요. 최소한. 네, 여러 사람이 하는 거기 때문에 보고 나서 계속 바꿔야 될 수도 있고요. 거기에 이제 음악도 넣어야 되고 음악도 찾아야 되고 커팅도 해야 되면 그런 것도 구독해야 되고 돈도 들고 진짜 장난 아닙니다. 네, 그런 것도 있고 또 뭐가 있을까요? 봅시다. 거기에 또 뭘 해야 되냐면 또 이제 과제도 있어요. 과제는 이제 피치 준비인데 뭐 이렇게 심각한 건 아니지만 그래도 하긴 해야 되거든요. 그러면 이제 뭐 또 이제 어느 정도는 준비를 해야 되는데, 또 오늘 하려니까 또 프로그램이 잘 안 되더라고요. 그래서 프로그램이 잘 안 되니까 또 거기에 또 또 신경이 쓰이고. 또 뭐가 있을까요? 그리고 또 다른 과제들도 있어요. 이번 주까지 해야 되는 과제도 또 있고, 뭐 수업도 들어야 되고. 쉬는 시간이 없습니다. 쉬는 시간이 없어요. 거기에 이제 뭐 세금 관련해 가지고도 또 뭐 해야 되고, 짜잘짜잘하게 뭐 오늘도 이제 여기 이제 홈디포에서 하는 워크샵이 있거든요. 애들 워크샵. 이제 가가지고 망치로 뭐 또 뚱땅뚱땅 해서 뭐 만들기도 하고 뭐 그런 워크샵이 있는데, 그거 이제 등록도 해야 돼요. 신청을 하는 거죠. 근데 조금만 늦게 신청하면 완전 솔드아웃 돼서 또 못해요, 그걸. 그래서 그것도 신청해야 되죠. 잘했습니다. 매달 한 번씩 해야 되는데. 그리고 또 뭐 TPL 맵 열리면 그런 것도 해야 되니까 신경 써야 되죠. 할 게 많습니다. 할 게 많아요. 일이 너무 많아요. 다 잘하려고 하면 뭐 잘 안 되고, 뭐 하나를 딱 집중해서 해야 되는데, 지금 상황에서는 뭔가 하나가 집중이 된다기보다는 다 그냥 산발적으로 이렇게 펼쳐져 있는 느낌이라 저도 잘 모르겠습니다. 약간 좀 긴장이 좀 풀린 듯한 느낌이랄까, 저 스스로가 조금 더 긴장의 끈을 조금 더 올리고
그렇게 이제 좀 가야 되지 않나 싶습니다. 그래서 좀 타이트하게 저를 몰아붙이고 있습니다. 네, 끝까지 잘 하자. 퍼지지 말자. 이제 시작이다. 이제 토론토 생활은 이제 시작이다. 또 여기서 내쳐 일 없이 그냥 빈둥거릴 순 없다. 그러니 이제 시작이다. 이제 시작이야. 나아가자. 네, 하고 있습니다. 아, 하늘에서 뭐가 내리네요. 빈 줄 알았더니 약간 우박? 눈으로 변하고 있는 비가 내립니다. 약간 얼음 알갱이가 내리고 있어서 따갑네요. 눈으로 보이는 거 보니까 이거는 이제 눈이 될 건가 봐요. 아유, 지금 3월 중순인데 눈 오는 건 괜찮습니다. 눈 오는 건 반가워요. 3월 중순이라 할지라도. 다행히 저는 오늘 좀 따뜻한 옷을 입었고, 저희 아이도 다행히 따뜻한 옷을 입었습니다. 데리고 올 때 춥지 않을 것 같아요. 얼른 집에 와서 따뜻한 물로 씻고 또 잘 놀고 내일을 또 맞이해 봐야죠. 시간은 딱 맞을 것 같습니다. 내일 저것만 잘 되면 좋을 것 같은데, 내일 오전까지 저희 에디터가 해올 수 있겠죠? 오늘 밤에 할 일이 몇 개 있는데 다 할 수 있을려나 모르겠네요. 일단은 제일 중요한 건 교수님한테 보낼 거를 빨리 만들고, 보내고도 욕먹을 시간에 보내지 말고 미리미리 해서 얼른 보내야죠. 벌써 보냈었어야 돼요. 네. 벌써 보냈었어야 됩니다. 저도 일단 이번 주 숙제 하나만 잘 해놓고 나면 편집을 좀 저도 해볼까 해요. 오랜만에 한 2-3시간? 내일 오전에는 러프컷을 좀 보고 오후에는 좀 숙제 겸 저기 뭐야, 숙제가 아니고 그거 뭐죠? 숙제 겸 편집 일 하는 걸로 내일 시간을 좀 보내보려고 합니다. 가편을 일단 보내드리고 나서 이제 좀 할까 생각 중이기도 합니다. 집에서 해야 되나? 오전에 학교를 가기로 했어가지고 학교를 갔다가 쭉 하는 게 낫지 않나 싶어요. 빨리 일하고 끝내고 저녁에 또 아이 데리러 학교 오고 뭐 그래야 되지 않나 싶습니다. 저는 그럼 다녀오겠습니다. 내일 또 봬요.